አርእስተ ዜና የትግራይ መንግስትና የፋሺስቱ ቡድን ግጭት ለማቆም የስምምነት ሰነድ ተፈራረሙ። ኤርትራ በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት እያደረገችው ባለው ተሳትፎ ማዕቀብ እንዲጣልባት የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ጠየቁ። በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው የጥምር ወራሪ ኃይል በትግራይ ህዝብ እየፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ ከኤርትራ መከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠ መመሪያ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ በምርኮኞች እጅ ተገኘ። ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ከትግራይ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀረብን። ብስራት ጋሎ ዜናዎቹን በመምራት አብሬያችሁ ቆይታ የማረግ ይሆናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በመጋበዝ ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። በደቡብ አፍሪካ ሲካሄድ በሰነበተው የሰላም ውይይት ተፋላሚ ወገኖች ግጭት ለማቆም የስምምነት ሰነድ ተፈራረሙ። ተደራዳሪ ወገኖች ዛሬ ማምሻውን በጋራ በሰጡት መግለጫ የትግራይን መንግስት ወክለው የተደራደሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ግጭት ለማቆም ስምምነት ላይ መድረሳችን መልካም ነው ብለዋል። ነገር ግን ዋናው ጉዳይ ስምምነት ላይ መድረስ ሳይሆን ስምምነቱን ተግባር ላይ ማዋል ነው ሲሉ የስምምነቱን ተግባራዊነት አጽንኦት ሰጥተውበታል። አቶ ጌታቸው አክለውም የሰላም ሂደቱ የሚያደናቅፉ የውጭም የውስጥም ኃይሎች መኖራቸውን ገልጸው ለነዚህ ኃይሎች ከሰላም ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ልንነግራቸው ይገባልም ብለዋል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የስምምነቱ ሂደት ተግባራዊነቱን የሚቆጣጠር አካል ማቋቋም እንዳለበትም አሳስበዋል። የትግራይ መንግስት ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ የሚቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ቃል የገቡት አቶ ጌታቸው ረዳ ፋሺስቱ ቡድን ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠብቃለንም ብለዋል። Thank you, Excellency, Mr. Olusegun Obasanjo, former President of the Republic of Nigeria and Chair of the AU High-Level Panel. His Excellency Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya. Her Excellency Madam Fuzile Mlambo, former Deputy President of South Africa. Her Excellency Dr. Pando, Minister of International Cooperation and Foreign Affairs of South Africa. Excellencies, partners, brothers and sisters. I would like to thank the AU and the AU High-Level Panel for having conducted a successful negotiation the last 10 days. Obviously, the last 10 days were not a particularly exciting experience in the sense that there was so much haggling over what would otherwise be considered trivial issues. But ultimately, the fact that we have reached a point where we have now signed an agreement speaks volumes about the readiness on the part of the two sides to leave the past behind them and to chart a new path of peace development. Making peace obviously has proved more difficult and more intractable and elusive than presiding over the killing and destruction, the killing of women and children and destruction of property. The war in our part of the country, the last 2 years, has claimed the lives of hundreds of thousands of people and has turned Ethiopia, once in the cusp of great economic progress, into a bad parody of itself and caused tremendous suffering to the people of Tigray. Our people have been killed not only through bullets, but also for lack of food and medicine. Our children do not go to schools. Our hospitals are not functioning because of the war. We have always felt this war was imposed on us, and
we have always been ready to do everything in our power to stop this war. Now that we are here to sign an agreement, to at least explore the opportunity to see if we can make peace, and it is still within reach. It will come as a relief not only to the people of Tigray, but also to the entire Ethiopian population. And I hope, it's my hope and expectation that the two parties will continue to honor their commitment and redouble their efforts to make sure that the agreement they have signed is implemented and in a manner that satisfies the interest of our people. As you know, the humanitarian crisis has been particularly dire, and the fighting in the last 70 days has claimed for more lives. As we speak, as we are here ready to sign an agreement, thousands of combatants from both sides, as well as civilians, are losing their lives. So it is incumbent upon us not only to sign this agreement, but also to make sure that it's immediately implemented, and the follow-up activities that are required to make sure such an agreement is implemented to the fullest extent possible are carried so in earnest. And on our part, we are ready to do everything in our capacity to expedite the implementation of this agreement, and it's our hope and expectation that our brothers from Addis Ababa will do the same. Obviously, like I said, we cannot solve our problems when there is too much testosterone in the room. Obviously, some of you have been complaining that the delegates from both sides have little in the way of feminine presence. And people advise us that probably the presence of women would have made a difference as far as making peace is concerned. So when there is too much testosterone, and when there is too much willingness on the part of the two sides to fight till the hell freezes over, it is the children and the women who find themselves at the receiving end of the suffering. And it's unfortunate for myself and my comrades here who have once served in the same government. It took traveling all the way to South Africa. I'm not complaining that I traveled to South Africa. I have always loved being in South Africa, but it is quite tragic. It took a haggling of several months for us to come together and explore an opportunity for peace. Now that Chief Obasanjo, President Kenyatta, loved being in South Africa, but it is quite tragic. It took a haggling of several months for us to come together and explore an opportunity for peace. Now that Chief Obasanjo, President Kenyatta, of several months for us to come together and explore an opportunity for peace. Now that Chief Obasanjo, President Kenyatta, the pains of our people is far more important than the kinds of concessions we have made. Yes, we have made concessions because we have to build trust, and we have to make sure that every one of us builds on that trust. But like President Obasanjo clearly pointed out, to sign an agreement is one thing, but to implement it is entirely different. And our focus should be on implementing it, not because we are wary of fighting, but rather because our people deserve every ounce of it. It's our hope and expectation that both sides will remain faithful to the commitments they have entered. And it's also our hope and expectation that the verification and monitoring mechanism we are going to put in place will be an ironclad one, and the international community needs to throw its weight behind such a process so that we can avoid a relapse into the kind of traditional proclivity to resolve differences by shooting at each other. So I hope our effort to silence the guns will be followed through in earnest, and our people deserve all the peace in the world, and we need to rebuild communities.
which have already been shattered as a result of such a bloody war that has continued for the last 2 years and still continues. I know there are spoilers from nearby, from inside our ranks, from the neighborhood, and we also know they would not stop at nothing to sabotage our peacemaking efforts, and it is only through our collective resolve that we can hold these spoilers in check, whether they are from the entire neighborhood or from within our ranks. We have to tell them that there is no substitute for peace, that our people deserve all the peace in the world. All our mothers and sisters and our children deserve all the peace in the world. And for us, we are ready to do everything to make sure that no effort on the part of spoilers would set us back on our commitment for peace. Our decision to silence the guns should also serve as a basis for a continued political engagement that will help us resolve overarching political problems that have bedeviled the nation. And I know as long as we have this pause, as long as we continue to renew our commitments for peace, we still can find it within our hearts to mend fence and to resolve political differences. Ultimately, it is only through political dialogue that problems of political nature can be resolved, and that commitment should. Last but not least, I would like to thank once again all the people who've been involved in making this happen. More importantly, the high-level panel has been very instrumental, and I would also like to thank Hannah Tete, Workna Gawayo, and Mike Hammer for taking all the pain to bear with us while we are haggling among each other, not to solve our own problems. Hopefully, they will remain engaged in the entire process, and we have every confidence in the panel and in the African Union and their commitment to carry through their responsibilities, and of course to make sure that our agreement which we are signing today becomes implemented and to the fullest extent possible. Let's take this opportunity to once again rededicate ourselves to rebuilding our communities and to seek political and peaceful solutions to the problems that our communities face. Thank you. Thank you very much, Getachew. የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ረዳኢ ሐለፎም በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመሩ ጥምር ወራሪ ኃይሎች በታቀደ መንገድ ዳግም ያቀጣጠሉት የጄኖሳይድ ጦርነት የትግራይን ህዝብ ሙሉ በሙሉ ከቀዩ ለማፈናቀል ዓላማ ያደረገ ነው አሉ። በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ዳግም ባገረሸው የትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት 210 ሺህ ተፈናቅለዋል ብሎ በቅርቡ ያወጣው ሪፖርት ከሰሜን ምዕራብ የተፈናቀሉትን እንጂ የደቡባዊ የምስራቃዊ ዞንና ከሌሎች አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ያካተተ ሪፖርት አይደለምም ብለዋል። መብራቱ ይባልህ ያዘጋጀው ዘገባ ነው። ፍሮይኒ መንገሻ ታቀርባለች። የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ረዳኢ ሐለፎም ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው ጥምር ወራሪ ኃይልና ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ያካሄደው ያለው የጄኖሳይድ ጦርነት ዋና ዓላማው የትግራይ ህዝብ ከመኖሪያ ቤቱ ማፈናቀል ነው። ጥምር ወራሪ ኃይሉ እንደ እቅድ ይዘው ዳግም ያቀጣጠሉት የጄኖሳይድ ጦርነት 3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቤቱ እንዲፈናቀል ማድረግ መሆኑን ይገልጻሉ። Their plan is to displace more than 3 million Tigrayans from their homeland. እንደ እቅድ ይዘት የተነሱት ከ3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ መኖሪያ ቤቱን እንዲያጣ ማድረግ ነው። ጦርነቱ ከማገርሸቱ በፊት እንኳን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ተፈናቅለዋል። ከምዕራብ ትግራይ ብቻ ከ1.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሰደድና እንዲፈናቀል ተደርጓል። አሁን ደግሞ ሁኔታው በጣም ተባብሷል። በየቀኑ መፈናቀል አለ። በየቀኑ በጦር ጀት በድሮና በከባድ መሳሪያ ድብደባ የሚፈናቀል ህዝብ ብዙ ነው። ሁኔታው በጣም አስከፊና ስር የሰደደ ውድመት ነው። በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ባወጣው ሪፖርት ከ210 ሺህ በላይ የትግራይ ህዝብ መፈናቀሉን የገለጸበት ሪፖርት የሽራሮና የዓዲ ዳዕሮ ተፈናቃዮች እንጂ የሁሉንም የትግራይ አካባቢ የሚያካትት አለመሆኑ አቶ ረዳኢ ግልጽ አድርገዋል።
I think this report is only from Adidaro and its environs. በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ የወጣ የተፈናቃዮች ቁጥር ሪፖርት ከሽራሮ አድዳዕሮ የተፈናቀሉ ናቸው። ከደቡባዊና ምስራቃዊ ትግራይና ከሌሎች በወረራ በተያዙት አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖች ቁጥር አያካትም። የወራሪዎች ዋና ዓላማቸው የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ እንዲፈናቀል ማድረግ ነው። የትግራይ ህዝብ ዳግም በተቃጣበት የጄኖሳይድ ጦርነት ቋፍ ላይ የነበረ ሰብአዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንደገና ሌላ ቀውስ ተጨምሮበት የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበታል ብለዋል አቶ ረዳኢ። የትግራይ ህዝብ በጄኖሳይድ ጦርነቱ ተደራራቢ ችግር ውስጥ እንደነበር ይታወቃል። የጤና አገልግሎት እያገኘ አልነበረም። አሁን ደግሞ በቀውስ ላይ ተጨማሪ ቀውስ ተፈጥሮ ሁኔታው በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ የመጥፋት አደጋ ተደቅኖበታል። አሁን የትግራይ ህዝብ ተሸክሞት ያለው አስከፊ አደጋ በቃላት ከሚገለጹ በላይ ናቸው። በዘመናዊ ዓለም ላይ የትግራይ ህዝብ እየጠፋ የዓለም ማህበረሰብ ሊታደገው አልቻለም። Even if it is really the world catastrophe really captures the whole suffering of the people of Tigray by now. It's beyond the words that we know. It is beyond the experiences that we know. በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው ትግራይ ውስጥ የገባው ጥምር ወራሪ ኃይል ረግረግ ውስጥ ሰምጦ የሚቀር እድለቢስ ቅጥረኛ ሰራዊት ነው ሲሉ ነባር ታጋይ ብስራት አማረ ገለጹ። የዚህ ወራሪ ኃይል ጣፈንታ በትግራይ መሬትና እስከ ደብረ ሲና በነበረው ውጊያ ደመ ከልብ ከሆኑት የጥምረ ወራሪው ቅጥረኛ ሰራዊት የተለየ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ሄለን ወልደ ዮሐንስ ተጨማሪ አላት። ነባሩ ታጋይ ብስራት አማረ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራውና ትግራይ ውስጥ የገባው ጥምር ወራሪ ኃይል የተከተለው የውጊያ ስልት ሊወጣው ወደማይችለው መሬት መሆኑን አብራርቷል። ጥምር ወራሪ ኃይሉ እጅግ ኋላ ቀር የውጊያ ስልትን በመጠቀም የጓዱን አስክሬን እንደ ምሽግ እላዩ ላይ እየተረማመደ እግሩን ተክሎ መዋጋት የማይችልበት ቅርቃር ውስጥ የገባው በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው ጥምር ወራሪ ኃይል ረግረግ ውስጥ ሰምጦ የሚቀርን ያሉት ነባር ታጋዩ ብስራት አማረ ደም የማፍሰስ ጥማት እንደተጠናወተው የገባበት የትግራይ መሬት መቃብሩ ከመሆን በዘለለ ተመቻችቶ የሚኖርበት እድል የቀናት ሊሆን ይችላልም ብለዋል። ተስተፈተለው ነው ውግእ ስልቱ ነፍሰል ምዝቶ ነፍሰል ግእትዮ የተከተሉት የውጊያ ስልት ወደ ረግረጋማ የሚያስገባ ነው። የሆነውም ያ ነው። ተአኻኺብና ከም አጋዜን ወጽና ኢሎም አትዮም ድሕሪኡ ከም ዓጋዜን ክትነብር ኣይትኽእልን። ተኣኪብካ ኣብ ሓደ መገዲ ፃፀኽ ክትነብር ኣይትኽእልን። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትዘርግሕ ኣለካ። እሱ ሰልሚ ኢና ወታደራዊ ዓይኒ ሰልሚ ተሰባስበን እንደ አጋዘን መኖር ያዋጣናል ብሎ ቢገቡም ግን እንደ አጋዘን መኖርም አይችሉም። ስለዚህ በወታደራዊ ዓይን ሊወጥበት ወደማይችሉት አዘቅት ነው የገቡት። የረገጡት መሬት የንጹሃን ተጋሩ ደም ያፈሰሱበት ነው። መሬቱ በራሱ ጦርነት ይከፍትባቸዋል። እቲ መሬት አንጻርካ ክሰርሕ የነባሩ ታጋይ ብስራት አማረ ትንታኔ ይቀጥላል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የጥምር ወራሪ ኃይሉ ክፍለ ጦሮች ከሸዋት ሕጉም እስከ ደብረ ሲና አስፈጅቷል። በርግጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር ብዙ መሆን ለሳትራት የሚሆን ወታደር ለማሰለፍ ባይቸግራቸውም ለዓመታት በስነ ምግባርና በተለያዩ አቅሞች የተገነባውን በዘመነ ኢህአዴግ የነበረውን ሰራዊት እንዳልነበረ ዶጋምር ከማድረግ አላስጣላቸውም። አሁን እየሰለጠነም ወደ የግንባሩ እየተላከ ያለው አዲስ የሰራዊት አባላትና ለባዕድ የኤርትራ ሰራዊት ተላልፎ የተሰጠው ሰራዊትም ከቀደመው የተለየ እጣ ፈንታ ይጠብቋል ማለት ሞኝነት ብቻ አይደለም፣ የሚረግፈውን ትውልድ ከቁብ አለመቁጠር እንጂ በማለትም ያብራራሉ። 65% ናይ ልፍንቲ ጠበንጃ ዝሐዘ ወንጀለኛ ኣብ ማእከል ትግራይ አሁን 65% የጥምር ወራሪዎች ጠበንጃ ያነገቡ ወንጀለኞች በትግራይ ምድር ገብተዋል። ይህ ሌላ ተአምርና ማዕበል የሚፈጥርልን ነው። ወደ መጨረሻ ውድቀታቸው የሚመራን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በትኩረት ልንሰራበት ይገባል። ፈጥረልና ክለና ናፍቲ ናይ መጨረሻው ጥፋት ውድቀቶም ዘብጽሕ ግን ክኸውን 2 ዓመታት ያስቆጠረው የትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት መቼ እንደሚያበቃ መተንበይ ባይቻልም ባንድም በሌላ መልኩ እንዲቋጭ የመወሰን ብትር በትግራይ ህዝብና በመራራና የመከራ ወቅት የታነጸው ብሶት የወለደው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት እጅ ነው የነባሩ ታጋይ ብስራት አማረ ሐሳብ ነው። በትግራይ ላይ የተከፈተው የጄኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃም በዓለማችን ታሪክ በቅርብ ጊዜ ከተፈጸሙት በእጅጉ የከፋው ነው ተብሏል።
የቢቢሲ የትግራይ ህዝብ የ2 ዓመት ሰቆቃ የሚያስቃኝን ዘገባ መዓዛ መኮንን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ትግራይ ሰላም ከራቃት ድፍን 2 ዓመታት ተቆጠሩ ይላል የቢቢሲ ዘገባ። ለ2 ዓመት በዘለቀው ደም አፋሳሽ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደቅጠር ረግፈዋል። ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል። ለህሊና የሚከብዱ ለሰሚው የሚሰቀጥጡ ጭካኔዎች ተፈጽመዋል። ትግራይ ከመሰረታዊ አገልግሎቶች ጋር ተቆራርጣለች። በጣም የተወደዱ በክልሉ ሰላም ብቻ ሳይሆን ለዕለት ተዕለት ኑሮ ወሳኝ የሆኑ አገልግሎቶችም የሉም። ትምህርት፣ የኤሌክትሪክና የነዳጅ አቅርቦት እንዲሁም የቴሌኮምና የባንክ አገልግሎት ተቋርጧል። መሰረታዊ ልማቶች ወድመዋል። የግብርና ስራ፣ የጤና ስርዓት፣ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተስተጓጉለዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ለረሃብ ተጋልጧል። በመድኃኒት እጦት ብዙዎች እየሞቱ ነው። መሰረታዊ አገልግሎቶች በተዘጉባት ትግራይ ያሉ ነዋሪዎች በከፍተኛ ፈተናም ኑሯቸውን ለመግፋት ተገደዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከ2 ዓመታት በፊት ጥቅምት 24 የተቀሰቀሰው ደም አፋሳሹን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ ለጆሮ የሚከብዱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸው የቢቢሲ ዘገባ ያመላክታል። ከሳምንታት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ያቋቋመውና በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራ ኮሚሽን ይፋ ባደረገው ቀዳሚ ሪፖርት የተፈጸሙት መጠነ ሰፊ ጥሰቶች የጦር ወንጀሎች እንዲሁም በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንደሆነም አመላክቷል። ረሃብና የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ማደናቀፍ እንዲሁም መደፈር እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውም ጠቁመዋል። ጦርነቱ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ሁሉ ተመሳሳይ ጥቃት የደረሰ ቢሆንም በትግራይ የተፈጸሙት ከሁሉም የከፋና በጭካኔ የተሞላ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል በምዕራብ ትግራይ በሰብአዊነት ላይ ያነጣጠረው ወንጀልና የዘር ማጽዳት ዘመቻ መፈጸሙ 2 ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች በጣምራ ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ ባወጡት ሪፖርት አመላክተዋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ባወጡት በዚህ ሪፖርት ላይ ከአጎራባች አማራ ክልል አካባቢዎች የሚነሱ የጸጥታ ኃይሎችና ባለስልጣናት በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት እየፈጸሙ መሆኑን አመላክተዋል። በተጨማሪም ሪፖርቱ በትግራይ ሴቶች በደቦ እንደተደፈሩ ለወሲብ ባርነት እንደተዳረጉና ባዕድ ቁሶች አካላቸው ውስጥ የተከተተባቸውና በኤችአይቪ የተያዙ ሴቶችም እንዳሉ አትቷል። ይህንን ጥቃት የፈጸሙ የኤርትራ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የአማራ ኃይሎችና የፋኖ አባላት መሆናቸውም ተጠቅሷል። ይህንን ሪፖርት ተከትሎ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊው አግነስ ካላማርድ በሰነዘሩት አስተያየት በትግራይ ሴቶች ላይ ዘላቂ አካላዊና ስነልቦናዊ ቀውስ ለማድረስ መደፈርና ወሲባዊ ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸው ግልጽ ነው ብለዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በትግራይ ክልል ብቻ አልተገታም። ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የትግራይ ተወላጆች ማንነትን መሰረት ላደረገ እስር እንደተዳረጉ ዓለም አቀፍ የመብት ተቋማት አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የትግራይ ተወላጆችን በዘፈቀደ ማሰር፣ መሰወር እንዲሁም ሌሎች በደሎች መፈጸማቸው የሂውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ያስረዳል። የትግራይ ኃይሎች የተለያዩ አካባቢዎችን ተቆጣጥረው ወደ ዋና ከተማዋ እያመሩ በነበረበት ወቅት የፌዴራሉ መንግስት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ ብሔርን መሰረት ያደረገ እስር ይፈጸም እንደነበር ሪፖርቶች ወጥተዋል። በክልሉ የተከሰተው የጤና ቀውስ ጦርነቱና ተከትሎት የመጣውን የትግራይ ከመሰረታዊ አገልግሎት መነጠል የጤና ስርዓቱ ክፉኛ ጎድቶታል። እገዳ ላይ ባለችው ትግራይ መሰረታዊ የመድኃኒት እጥረት ህሙማን እየገደለ ነው። በባለፈው ሳምንት አርብ በክልሉ የነበረውን ውስን ክትባት፣ ህመም ማስታገሻና ኢንሱሊን የመሳሰሉ መድኃኒቶች ተሟጦ ማለቁን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። በህክምና መዳን በሚችሉና መከላከል በሚችሉ ሳቢያ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችል አስጠንቅቋል። በክልሉ በተጣለው እገዳ መድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶች ማስገባት እንዳልተቻለም ገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት በትግራይ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት የሚሰቃዩ ህጻናት አስደንጋጭ ያሉት ሲሆን ከ5 ዓመት በታች ከሆኑ ህጻናት መካከል አንዱ በከፋ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንደሚሰቃይም ገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለዚህ ቀውስ የሚገባውን ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቃለው። በአሁኑ ወቅት የዘር ማጥፋትን ለመከላከል ጠባብ እድል አለ ብለዋል። በትግራይ በከፋ የምግብ እጥረት ምክንያት በየቀኑ ህጻናት እንደሚሞቱ የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ አድርጓል። በትግራይ የጤና ተቋማት ላይ በደረሰ ውድመት፣ በኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግር እንዲሁም ለህይወት አስጊ የሆኑ በሽታዎችን ለማከም የሚውሉ መድኃኒቶች አቅርቦት በመቋረጡ በርካቶች ህይወታቸው እያለፈ ይገኛል። በመቀለ የሚገኘው የአይደር ሆስፒታልም በዚህ ችግር እየተፈተነ ሲሆን መሰረታዊ የህክምና አገልግሎቶችን ለማቆም ተገዷል። በትግራይ የጤና ስርዓቱ መቃወስ ክፉኛ ከጎዳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ህጻናት ቀዳሚዎቹ ናቸው። ረሃብና የምግብ እጥረት በትግራይ ጦርነትና የተጣለው እገዳ የከፋ የምግብ እጥረት እንዲሁም ረሃብ አስከትሏል። በዚህም ምክንያት ምግብ እስከ መለመን የደረሱ ዶክተሮችና ነርሶች ቢቢሲ አነጋግሯል።
ይህ አንድም በክልሉ የእርሻ ስራ በመስተጓጎል ሌላም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ እገዳ ተጥሎ በመቆየቱ ሳቢያ የተከሰተ ነው። በሌላ በኩል በ2013 ዓ.ም በሰኔ ወር ላይ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ትግራይን በተመለከተ ባደረገው ዝግ ስብሰባ ላይ ማርክ ሎውኮክ በትግራይ ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ውሏል ብለዋል። ኃላፊው የኤርትራ ወታደሮች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው ማለታቸው የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። በእነዚህ ዓመታት ንጹሃን ተገድለዋል፣ ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተሰምተዋል፣ በሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል፣ የክልሉ የጤና ስርዓት ክፉኛ ተቃውሷል፣ ወሳኝ አገልግሎቶችም ተቋርጧል። ይህ እስከ መቼ እንደሚቀጥል ወይም መቼ እንደሚያበቃ የማያውቁ ንጹሃን ደግሞ መከራቸው እንደቀጠለ ነው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በትግራይ ህዝብ ላይ ከታወጀ ድፍን 2 ዓመት የሞላው የጄኖሳይድ ጦርነት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰላማውያን ዜጎች እልቂት፣ መፈናቀልና የህይወት መመሰቃቀል እንዲደርስባቸው ምክንያት መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀም። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ምክትል ዳይሬክተር እንደገለጹት በጄኖሳይድ ጦርነቱ ምክንያት በትግራይ የጦርና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ጨምሮ ለመናገር የሚከብዱ ዘግናኝ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። አማራ ኢታ ያዘጋጅቶታል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ ታቀርባለች። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ምክትል ዳይሬክተር ፊላቪያ ሙንጎቪያ ድፍን 2 ዓመት የሞላውን የትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነትን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ጥምር ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ያወጁት ጦርነት ሁሉም አይነት ወንጀሎችን ፈጽሟል፣ አሁንም እንደቀጠሉበት ነው ብለዋል። የውጭ የቡአድ ኃይል የሆነው የአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮችን ጨምሮ በፋሺስቱ የአብይ ቡድን ወታደሮች፣ የአማራ ልዩ ኃይሎች፣ ፋኖዎችና የሚሊሻ ታጣቂዎች በትግራይ ህዝብ ላይ የጦርና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችንና ለመናገር የሚከብዱ ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንደፈጸሙበት አጋልጧል። እንዲሁም የትግራይ ተወላጆች በማንነታቸው ላይ ጥቃቶችን እንዲደርስባቸው ተደርጓል ያሉት ምክትል ዳይሬክተሯ በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማውያን ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል፣ እየተቀጠፈም ይገኛል ብለዋል። አሁንም ድረስ እየቀጠለ ባለው የጄኖሳይድ ጦርነት የትግራይ ህዝብ ከተቀረው የዓለማችን ህዝቦች ጋር እንዲነጠል ተደርጓል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰላማውያን የትግራይ ተወላጆች ከትውልድ ቀያቸው ተፈናቅሏል። የዕለት ደራሽ የምግብና ሌሎች ድጋፎች እንዳያገኙም እድሉ ተነፍጓቸዋል ብለዋል። በተጨማሪም በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ የጅምላ ግድያ የተፈጸመባቸው ሲሆን በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ደግሞ ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃቶችን እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። የዓለም ማህበረሰብ ጦርነቱ እንዲያቆምና በሰላማውያን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን እጅግ ዘግናኝ ወንጀሎችን እንዲቆሙ ምንም አላለም፣ ችግሩን በቸልተኝነት ተመልክቶታል ሲሉም ወቅሰዋል። በመሆኑም ይላሉ የስራ ኃላፊው የዓለም ማህበረሰብ ዛሬ ላይ ከተጎጂዎችና ከአደጋው ሰለባዎች ጎን በመቆም ድጋፉን እንዲቸራቸው የሚያስችል የማነሳሳት ዘመቻ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መጀመሩን አስታውቀዋል። የፋሺስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ሁሉም አይነት ወንጀሎች ሲፈጸምበት የመገናኛ አውታሮችን በመዝጋት እንደሆነ የገለጹት ፊላቪያ ሙንጎቪያ በ2 ዓመት ውስጥ ለመናገር የሚከብዱ ወንጀሎች በሰላማውያን ዜጎች ላይ መፈጸማቸውን የሚያሳዩ የተለያዩ ሰነዶች በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተሰንደው እንዳሉ ገልጸዋል። አምባገነኑ ኢሳያስ በሚመራው ጥምር ወራሪ ኃይል የትግራይ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት የጦር ወንጀሎችና የዘር ማጽዳት ወንጀል እንደተፈጸመበት ቀደም ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች በጋራ በወጡት ጥናታዊ ሰነድ ላይ መገለጹ ይታወቃል። በቅርቡም የአሜሪካ ሆሎኮስት መታሰቢያ ሙዚየምን ጨምሮ የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችና ድርጅቶች በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየተፈጸመበት እንደሆነ የሚያመላክቱ ማስረጃዎች እንዳሏቸው በመግለጽ ወንጀሉ እንዲቆም ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው መገለጹ አይዘነጋም። ኤርትራ በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት ያደረገችው ባለው ተሳትፎ ማዕቀብ እንዲጣልባት የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ጠየቁም። በእንግሊዝ ከሚኖሩ ኤርትራውያን ዲያስፖራዎች በማስፈራራትና በማስገደድ ተሰብስበው ለኤርትራ መንግስት የሚላከው የ2% ግብር እንዲቋረጥም ጠይቀዋል። የግብር መቋረጥና ማዕቀቡ አምባገነኑ ኢሳያስ የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ የያዘውን ውጥን እንደሚያመክነውም ነው የፓርላማ አባላቱ የተናገሩት። ይብራሂም ባዬ አዘጋጅቶታል።
ሁለት ዓመታትን ያስቆጠረው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዳያገኝ ዋና እንቅፋት የሆነው አምባገነኑ ኢሳያስ መሆኑን በብዙ ፖለቲከኞች ሲገለጽ የቆየ ሀቅ ነው። ችግሩ እንዳይፈታ እንቅፋት ከመሆኑ በተጨማሪ የትግራይ ጦርነት ከኢትዮጵያ አልፎ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረውም አድርጓል። ታዲያ የሁሉም ችግሮች መነሻ የሆነው አምባገነኑ ኢሳያስ በሙሉ አቅሙ በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት እያደረጉ ባለው ተሳትፎ ምክንያት ማዕቀብ እንዲጣልበት የእንግሊዝ የፓርላማ አባላት ጠይቀዋል። ከአባላቱ መካከል አንዱ የሆኑት ዴቪድ አልተን እንደገለጹት ሁለት ዓመት ባስቆጠረው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር በማበር በጦርነቱ እየተሳተፉ ነው። የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ መሳተፋቸውን ተከትሎና በትግራይ ምድር ገብቶ እየፈጸሙት ባለው ግፍ ምክንያት ኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ጫና እያደረጉ መሆናቸውን ነው ዴቪድ አልተን የተናገሩት። የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጎ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ምድር እንዲወጣ በተደጋጋሚ ጥሪ ቢቀርብም በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው ሰራዊት ግን እስካሁን ጭፍጨፋውን አጠናክረው ቀጥሎበታል። የእንግሊዝ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ምድር እንዲወጣ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርብም እስካሁን ተግባራዊ መሆን እንዳልቻለ ነው የተገለጸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእንግሊዝ ከሚኖሩ ኤርትራውያን ዳያስፖራዎች ተሰብስቦ ለኤርትራ የሚላከውን የ2% ግብር እንዲቋረጥ የፓርላማ አባላት ጠይቀዋል። በማስፈራራትና በግዴታ የሚሰበሰበውን ግብር አምባገነኑ ኢሳያስ ለትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት እያዋለው በመሆኑ ነው ቋረጥ የተጠየቀው ሲሉ የፓርላማ አባላት ባወጡት ሪፖርት አስታውቀዋል። ዴቪድ አልተን ባወጡት ሪፖርት እንዳስታወቁት በአምባገነኑ ኢሳያስ የምትመራው ኤርትራ ገንዘብ የሌላት ደሃ ሀገር ብትሆንም ኤርትራውያንን በማስገደድ በትግራይ ጦርነት በመሳተፍ የጅምላ ግድያዎች፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸመች ነው። የትግራይን ሕዝብ ለመጨፍጨፍ በምንጭነት የምትጠቀመው ገንዘብም በአብዛኛው ከኤርትራውያን የዲያስፖራ አባላት የሚሰበሰብ ነው። በመሆኑም ኤርትራውያን ዲያስፖራዎች በማስፈራራት የሚሰበሰውን 2% ግብር ከተቋረጠ አምባገነኑ ኢሳያስ በትግራይ የሚያደርጉን የጄኖሳይድ ጦርነት እንዲቀንስና አምባገነኑ ኢሳያስ የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ የያዘውን ውጥ እንደሚያመክነውም ነው የፓርላማ አባላቱ የተናገሩት። ስለሆነም የሚሰበሰበው ግብር እንዲቋረጥና ተጨማሪ ምርመራዎች እንዲደረጉ በመንግስታችንና በሌሎች ባለድርሻ አካላት ላይ ጫና መፍጠራችን እንቀጥላለን ብለዋል አባላቱ በሪፖርታቸው። የእንግሊዝ ፖሊስና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጉዳዩን ለማስቆም እየሰሩ መሆናቸውም ተናግረዋል። በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው ጥምር ወራሪ ኃይል በትግራይ ህዝብ እየፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ ከኤርትራ መከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠ መመሪያ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ በምርኮኞች እጅ ተገኘ። የኤርትራ ሰራዊት ይህንን የጥፋት ተልዕኮ አንግቦ ወደ ትግራይ መሬት መግባቱ የኤርትራ ሰራዊት ምርኮኞችም በአንደበታቸው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ለዮሐንስ ብርሃነ ዘገባ ፍርቱና ገብሩ። በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራ ጥምር ወራሪ ኃይል በትግራይ ምድር በረገጠበት ቅጽበት በ21ኛ ክፍለ ዘመን በሰው ልጅ ፍጡር ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰበውን አረመኔያዊ ግፍና ሰቆቃ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ይገኛሉ። ለትግራይ ህዝብ ምን ታስባላችሁ እናንተ? ያው እንግዲህ አሁን እንደምታዩ ትግሮችን እየጨረሰን መተና ወደዚህ አንዳንድ የምታዩ ነገር ካላችሁ ቀጥል። እነኚህ ከሰው ልጅ ህሊና ወጥተው ከአራዊት ተግባርም ወርደው አሰቃቂ መከራ በአገር ባለውለታ የሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽሙ በአጋጣሚ የተፈጠረ ሳይሆን ሆን ተብሎ ታቅዶ የተፈጸመ የጥፋት ተግባር መሆኑ መረጃዎች እያጋለጡ ነው። ከሰሞኑ በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተማረኩ የአምባገነኑ ቅጥረኛ ምርኮኛ ወታደሮች እጅ ላይ የተገኘው ማስረጃም ይህንኑ የጥፋት ተልዕኮ ከኤርትራ መከላከያ ሚኒስቴር የወረደ ጥብቅ ማሳሰቢያ መሆኑን ያረጋግጣል። በዚህ ሰነድ የሰፈረው ጥብቅ ማሳሰቢያ ታዲያም የአምባገነኑ ቅጥረኛ ሰራዊት በገባበት የትግራይ ምድር ሁሉም ከህዝቡ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳያደርግ፣ ሁሉም የትግራይ ወጣት የታጠቀ በመሆኑ ምንም አይነት ርህራሄ ሳያደርግ በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ በጥብቅ የሚያሳስብ መመሪያ ነው። ይህን ተከትሎም ይህን መመሪያ ተግባር ላይ በአስቸኳይ እንዲተገበር ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ምርኮኞቹ ተናግረዋል። ዝኾነ ገባር ዝራእኹሞ ያገኛችሁትን ማንኛውም ሰው ወጣት ይሁን አርሶ አደር ለኃላፊዎች አስረክቡ ነው የተባልነው። በቃ ታውጇል። ዝረኸብና የመንእሰይ ኩሉ ያገኘነውን ወጣት ሁሉ ተጠያቂ ነው ስለተባል እኛም እየያዝን እናስረክባቸው ነበር። የተሰጠን መመሪያም እንደዛ ነው የሚለው። ሆኖም የትግራይ ህዝብ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋም በልጆቹ መስዋዕትነት እየተረጋገጠ ይገኛል። በታሪክም ጠላቶች በትግራይ ምድር ለጊዜው ቢገቡም ይቀበራሉ እንጂ መውጫ ቀዳዳ እንደማይኖራቸው ታሪክ ደጋግሞ ያረጋገጠው ሀቅ ነው። በመጨረሻም የእንዳ አባ ጻሕማ ነዋሪዎች በአምባገነኑ ኢሳያስ በሚመራው የጥምር ወራሪ ኃይል ጭፍጨፋ ሳይበገሩ ህልውናቸውን ለማስቀጠል ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ደጀነታቸውን እንደሚያጠናክሩ ገለጹ። ፍርቱና ገብሩ ተጨማሪ አላት።
የትግራይን ህዝብ በሁሉም አቅጣጫ ከበባና ክልከላ ተጥሎበት በድሮንና በከባድ መሳሪያ በየዕለቱ ቢጨፈጨፍም ህልውናውን ለማስጠበቅ የላቀውንና ጀግንነት ተላብሶ ከመመከት ያስቆመው ኃይል የለም። በጠላቶች ላይ ድል እየተጎናጸፈ ትግሉን ከመንጊዜም በላይ አጠናክሮ ቀጥሏል። የእንዳባጻሕማ ህዝብም የትግሉ የጀርባ አጥንት በመሆን ከልጆቹ ጎን ሆኖ ደጀንነቱን በላቀውኔ አጠናክሮ ቀጥሏል። ዙሩና ጋናንቲ ያጠና ምርታችን ሳንሰበስብ ነው ጠላት ሆን ብሎ ለማቃጠል እላያችን ላይ ቦምብ እየለቀቀብን ያለው። እኛም ከሰራዊታችን ጎን በመሆን ማር፣ ድርቆሽ፣ ፍየል ይዘን መጥተናል። ህዝቡ የኔ ህልውና ለሚያረጋግጥ ሰራዊት ከኔ አፍለሱ እያጎረስኩ ድጋፌን አረጋግጣለሁ የሚል ወኔ ነው ያለው። ወንብቱ ዘለና ታሪኩን ተሸንፈ ይፈልጥ በታሪካችን ተሸንፈን አናቅም። ይህ ጉራ አይደለም፣ ታሪካችን ነው። አሁንም ለልጆቹ ከቆሎ ጀምሮ ያለውን ሁሉ አይነት ምግብ በማቅረብ ህዝቡ አይዛችሁ እያለ ከጎኑ ተሰልፏል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ በላቀ ጥበብ እየመከተ ይገኛል ያሉት ነዋሪዎቹም ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጎን በመሆን ራሳቸውን ጥምር የሚሉ በአምባገነኑ ኢሳያስ የሚመራው ወራሪ ኃይል እንመክታቸዋለን ሲሉ ተናግረዋል። ነው ንድነቅ በደቅና ንخرع በልጆቻችን ጀግንነት ሁሌም እንደነቃለን። ለዛም ነው ልጆቻችን በገቡበት ሁሉ ገብተን ያቅማችን ለመፈጸም ቆርጠን የተነሳ ነው። እዚ ሰራዊት በሐቅ ዘድንቅ ሰራዊት እዩ። ይህ ሰራዊት በእውነቱ የሚደነቅ ሰራዊት ነው። እነሱ አሸነን በማለት አነስተኛ የትግራይ ህዝብን ማሸነፍ እንዴት ያቅተናል ብሎ በጥላቻ ሰክሮ ግፍ እየፈጸሙ ነው። ያልገባቸው ነገር ግን ብዛት ሳይሆን ዓላማና ሐቅ ነው የሚያሸንፈው። ይህ ሰራዊትም በታሪኩ አይተት የማያውቅ በሰማይና በምድር የቦምብ ናዳ ሲፈራረቅበት እሱ ግን ፍጹም አልተንበረከከም። በእውነቱ የሚያስደንቅ ትውልድ ነው። ስለሆነም ፍጹም አይሸነፍም። ሰራዊት ትግራይ አነ ዝገልጾ በጣም ይድናቅ እዩ። የትግራይ ሰራዊት ጀግንነት ለመግለጽ ይከብደኛል። በሁሉም አቅጣጫ ተከቦ በሰማይና በምድር ሁሉም አቀፍ ኃይል ሲዘንብበት እሱ ግን የመሪዎቹን ስልትና ጥበብ ፈለግ ይዞ አንጸባራቂ ድል እየተጎናጸፈ ነው። አሁን በትግራይ ህዝብ እየደረሰ ያለው ጭፍጨፋ ወራሪዎች ከሽንፈታቸው አይታደጋቸውም። የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማስቀጠል ጠላቶቹ በረገጡበት መሬት ለመቅበር ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጎን በመሆን ደጀንነታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ነው የእንዳባጻሕማ ነዋሪዎች የተናገሩት። ብስራት ጋሎ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን በጋራ ስናቀርብላችሁ የቆዩት ዜናዎቻችን የስካሁኖቹን ይመስሉ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ትግራይ ተሳር